देख रहे हो महिंद्रा ट्रैक्टर्स का किसान मेला। इस किसान मेले च महिंद्रा के जोड़े एरिया मैनेजर है पूरा इस एरिया देखते हैं, उन्होंने भी गलबात करा जी। अज मेला लगाया गया, किसान मेला लगाया गया, काफ़ी ट्रैक्टर महिंद्रा के छोटे सारी जानकारी ली है भी तेल घट खाता है। की कहना चाहते हो, कितना की सेल है, किसान की रिस्पॉन्स है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिंद्रा कंपनी जो है पिछले करीब 35 सालों से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है और करीब 16 सालों से हम दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है, नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचती है। गुरुवार साहब में अगर हम बात करूँ तो आज का ये जो प्रोग्राम है, आने वाला जो किसानों का एक समय है जो खेती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है और त्यौहारिक सीजन भी है, उसके लिए कंपनी की तरफ से जो अलग अलग स्कीम्स किसानों के लिए आई है, उस स्कीम की जानकारी, हमारा जो इम्प्लीमेंट बिजनेस है जिसे इम्प्लीमेंट हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, उस इम्प्लीमेंट के बारे में विभिन्न जानकारियाँ हैं, उसके लिए हमने यहाँ किसानों को एकत्रित किया है। ऐसी क्या एक्स्ट्रा जानकारी आज किसानों को बुला के आप लोगों ने यहाँ जो ये मेला लगाया? इसके अंदर जो सीज़न का समय है, इस सीज़न के समय में हमने किसानों के लिए कुछ फिक्स प्राइस की स्कीम निकाली है जिसमें कम रेट में हम कस्टमरों को ट्रैक्टर दे रहे हैं। उसके अलावा फाइनेंस की कुछ स्कीम्स हैं जिसके अंदर हम 0% फाइनेंस के ऊपर 0% इंटरेस्ट के ऊपर हम फाइनेंस पे ट्रैक्टर उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा कंपनी की तरफ से हर ट्रैक्टर के ऊपर कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उस गिफ्ट के बारे में हम ये जानकारी दे रहे हैं। प्लस हमारे जो अभी नए सीरीज़ है, नए ट्रैक्टर हैं जो 3 स्पीड में आए हैं ट्रैक्टर, जो कि आज के ज़माने की किसान भराओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो 3 स्पीड ट्रैक्टर के बारे में यहाँ जानकारी रही है। क्योंकि महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो 15 HP से लेकर 75 HP तक के हर रेंज के अंदर हर HP पॉइंट के ऊपर ट्रैक्टर उपलब्ध कराती है और किसान बहुत पसंद करते हैं। तो वही सारी जानकारियाँ किसानों को आज यहाँ उपलब्ध कराती हैं। आपने बोला कुछ एक्स्ट्रा जो आपने पैडी का सारा तो आपका फादर का एरिया, बागवानी का एरिया, वहाँ कौन सा ट्रैक्टर है जो आप? बिल्कुल मैं बताऊंगा, महिंद्रा कंपनी जो बागवानी का आपने एरिया बताया उसके लिए हमारे पास ऑर्चर्ड स्पेशल ट्रैक्टर होते हैं जिसके अंदर हम 20 HP से लेकर के और 37 HP तक के ट्रैक्टर में 4 से 5 रेंज उनको हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हमारे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी हैं, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी हैं, जो बागवानी के हिसाब से बने हुए ट्रैक्टर। पैडी का एरिया आपका फादर का घोर पड़ता है, वहाँ जो बागवानी का सेक्टर होता है ज़्यादातर, वहाँ कौन सा ट्रैक्टर है आपका जो किसानों के लिए अच्छा काम है? मैं इसको बताना चाहूँगा, हम लोग बागवानी के लिए स्पेशली ऑर्चर्ड स्पेशल ट्रैक्टर बनाते हैं जो कि 20 HP से लेकर और 35 HP तक की रेंज में हमारे पास उपलब्ध है। उसमें भी 20 HP, 25 HP, 30 HP, 35 HP के ट्रैक्टर हैं जो 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव दोनों में आते हैं। वो ट्रैक्टर स्पेशली ऑर्चिड के लिए ही बने हुए हैं, जो कि ऑर्चिड के अंदर जो खेत लगे होते हैं, जैसे इस तरफ किन्नू के खेत लगते हैं, तो बिना पौधों को नुकसान पहुँचाए वो आराम से उन पेड़ों के बीच से निकल सकते हैं। सर अभी जो देखने में आ रहा है कि डीजल के जो दाम है दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या किसानों को दे देंगे कि आम जो कस्टमर है उसकी एवरेज का क्या? देखिए, हमारा जो मेन USP है और हमारे किसानों की जो हम इतने सालों से नंबर 1 है, हमारे किसानों की जो पसंद है, उसका एक सबसे बड़ा कारण भी ये है कि ये ट्रैक्टर हर तरह के काम में सक्षम है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसका डीजल का एवरेज भी बहुत अच्छा है, तेल बहुत कम खाता है और ये हर किसान की जुबान पे आप महिंद्रा के बारे में पूछेंगे तो है। तो जिस तरह के आपने अभी बताया कि डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डीजल की कीमतें बढ़ते जा रही हैं, तो आज का वो समय है कि अब सोच समझ के लोगों को ये फैसले लेने पड़ेंगे कि हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। हमारी कंपनी का शुरू से यही रहा है कि किसान को कम से कम मेंटेनेंस लगे और अच्छा डीजल एवरेज मिले, वो ट्रैक्टर हम किसानों को उपलब्ध कराएं और कंपनी लगातार उसी पे काम करें। इस सन एरिया मैनेजर जिन्हों का यही कहना है भी किसान साडा ट्रैक्टर पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीजल के जोड़े भाव है और लगातार वध रहे हैं, तो किसानों को अच्छी एवरेज मिलती है, सर्विस अच्छी मिलती है, हर जी सुविधा हैगी है महिंद्रा कंपनी वालों उन्होंने उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरा पर्सन विशु कंबोज के नाल मैं सतपाल सिंह, गुरु हरसाई लाइव, चंदन पैलेस गुरु हरसाई। तुसीं देख रहे हो गुरु हरसाई लाइव तो मैं हाँ सतपाल सिंह। गुरु हरसाई के चंदन पैलेस के गुरु ट्रैक्टर्स वालों अज किसान मेला लगाया जा रहा है। इस मेले दौरान जोड़े है महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टरों का ये मेला है, तो किसान वड्डी गिनती के इत्थे पहुंचे हुए है। गुरु ट्रैक्टर्स के ओनर नाल गलबात करांगे। मोहित जी साडे नाल ने। मोहित जी, सब तो तुहाडा गुरु साहिब ते लाइव से स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं गुरु ट्रैक्टर गुरु हरसाई महिंद्रा ट्रैक्टर डीलरशिप तो बिलोंग करदा जी। 2005 तो असीं डीलरशिप चला रहे हैं, 16 साल हो गए अज, तो किसानों की सेवा के आपका भरपूर योगदान दे रहे हैं। महिंद्रा कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी का सब नाल वड्डा राज अज के टाइम के पुराने टाइम के एको जाना जाता है भी डीजल खर्चा घट।
ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। 265 ਨया ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਾ 265 DI ਪਲੱਸ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚਕੀਚਨ, ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ, 13/28 ਦੇ ਟਾਇਰ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। 605 4 ਵੀਲ ਆਇਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ 655 4 ਵੀਲ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਤੋਂ 9 ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ? ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਫੀਚਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 475 DI ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 475 ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ 475 ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਡਬਲ ਕਲਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ PTO ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ 475 ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ 475 ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EXC ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 475 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਕਟ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਵੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੰਪੈਕਟ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਾ 475 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 575 DI, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 575 ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਰਾਜ 744 ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਵੀ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਾਈ? ਹੋਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 575 DI ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਾ ਅਲਟਰਾ ਪਲੱਸ ਅਲਟਰਾ 1 505। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 555 ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੜੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੜੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 555 ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। 555 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 605 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DI, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ 605 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ 605 ਲੈਣਾ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 605 ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਰਿਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 605 TI ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਰਜੁਨ 605 ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾੜ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਓ ਕਲਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਲਚ ਪੇਟ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਚ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਓ ਕਲਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ? ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ RC 57 HP ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ 8 ਫੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਭਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 365 ਜੀਵੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 36 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਗਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇੱਕ 215 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਗਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 365 ਹੈ, 4 ਵੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 215 ਯੁਵਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ 215 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 365 ਜੀਵੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 6,25,000 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ 4 ਵੀਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 4 ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ 9 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ? ਆਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਲਾਈਵ, ਚੰਦਨ ਪੈਲਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ।